ओम शांति 6 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा पाखरे जो सब सामग्री अच्छी तार संपूर्ण ज्ञान तुमको मिल जाइछि। तेणु तुमे माने सेगुड़ी को निजे धारण कर एवं अन्य मानकु कराओ। बाबा पाखरे जो सब सामग्री अच्छी तार संपूर्ण ज्ञान तुमको मिल जाइछि। तेणु तुमे माने सेगुड़ी को निजे धारण कर एवं अन्य मानकु कराओ। प्रश्न त्रिकालदर्शी बाबा ब्रह्मार आदि मध्य अंत को जानिथिले मध्य कालीर कथा आज शुणाउ नाहंती काहींकी? त्रिकालदर्शी बाबा ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिथिले मध्य कालीर कथा आज शुणाउ नाहंती काहींकी? उत्तर बाबा कहउछंती पिला माने जदि मु पूर्वरु ही सब कथा सुनाई देबी तेबे ड्रामार मजा ही समाप्त होई जिवो। एभली नियम नाही। सब किछि जानिथिले मध्य मु ड्रामार अधीन रे अछि। पूर्वरु सुनाई परिबी नाही। सेथिपाई आगकु कोन हेबो तुमे से कथा चिंता कर नाही। गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये हेउछंती आत्मा मानकर पारलौकिक पिता। आत्मा मानक सहित ही कथावार्ता करुछंती। तेणु तांकु बच्चे बच्चे अर्थात पुओ पुओ कहिबार अभ्यास होई जाउछि। जदिओ शरीर कन्यार किंतु आत्मा माने तो समस्ते पुत्र ही अटंती। प्रत्येक आत्मा उत्तराधिकारी अटे अर्थात संपत्ति पाइबार हकदार अटे। बाबा आसी कहउछंती पिला माने तुम मानकु समस्तंकु वर्षा नेबार हक अछि। सेथिपाई बेहद्र पितांकु बहुत मने पकाइबाकु हेबो। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। बाबा हमकु पाठ पढ़ाइबा पई परम धामरु आसीछंती। साधु सन्थ माने तो निजर घरु आसी थांती बा कोनोसी गाँरु आसी थांती। बाबा तो आमको पाठ पढ़ाइबा पई परम धामरु आसीछंती। किंतु एकथा काहाकु भी जणा नाही। बेहद्र पिता ही पतित पावन ईश्वर पिता अटंती। तांकु ज्ञानर सागर मध्य कुहा जाए कारण सी मालिक अटंती ना। तांको भितरे केउ ज्ञान अछि? ईश्वरीय ज्ञान। बाबा हेउछंती मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर मंजी। सत्य चैतन्य एवं आनंद स्वरूप तांकर बहुत उच्च महिमा रहिछि। तांको पाखरे एही सब सामग्री रहिछि। जदि कहार दोकानटीए थिबो तेबे सिए कहिबे मो दोकान रे एही सब भेराइटी अछि। सेही परि बाबा मध्य कहउछंती मु ज्ञानर सागर आनंदर सागर शांतिर सागर मो पाखरे एही सब सामग्री अछि। मु से सबको देबा पाई संगम जुगरे आसुछि। जहा किछि मो पाखरे अछि सब किछि देई देउछि। तेबे जेते जिए धारण करि परिबो बा पुरुषार्थ करि परिबो। पिला माने जानिछंती बाबांको पाखरे कोन कोन अछि एवं एकथा सठिक भाबे मध्य जानिछंती। आजिकाली निज विषय केही काहाकु जणाउ नाहंती। गायन मध्य अछि काहार दबी रहिला धूली रे। एहा सबु एबेकार कथा। निया लागि जीवो सबु शेष होई जीवो। राजा मानकर महल भितरे बहुत बड़ बड़ मजबूत गुंफा बा गुप्त कोठरी थाए। जदि जोर निया लागि जीवो बा भूमिकंप इत्यादि हेबो तेबे से भितरु बाहरी आसीबे। तुमे पिला माने जानिछ एठिकार कोनोसी जिनिस सेठारे अर्थात स्वर्गरे कामरे आसीबो नाही। खणी गुड़िक मध्य सब नुआ करी भरपूर होई जाई थाए। विज्ञान मध्य आहुरी उन्नत होई तुम मानक कामरे लागुछि। तुम पिला मानकर बुद्धि रे एबे सारा ज्ञान रहिछि। पिला माने जानिछंती आमे सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछु। तेबे ज्ञान आउ किछि बाकी अछि जहा कि तुमे आगो को गले जानि जीवो। बाबा प्रथमरु ही सब किछि किपरि सुनाई देबे। बाबा कहउछंती मो मध्य ड्रामार अधीन रे अछि।
ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ହିଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଯାହା କାଲି ହେବ ତାହା ଦେଖାଯିବ। କାଲିର କଥା ଆଜି ଶୁଣାଇବି ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦରକାର। ଅମ୍ମା ମରେ ତୁ ଭି ହାଲୁଆ ଖାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯିଏ ମରିଗଲା ସିଏ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆମେ କାନ୍ଦିବା କାହିଁକି? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାରିଖରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇଯିବୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକର୍ମ ହେବାର ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତେଣୁ ବିକର୍ମାଜିତ ହୋଇଯାଉଛ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପାପକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବିକର୍ମାଜିତ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଥାଅ। ସେଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତୁମେ ହେଲ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମର ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କୂଳ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ'ଣ ତାହା ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଗୋପ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମକୁ ଏବେ ଲଟେରୀ ମିଳିଛି। କାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମିଳିଗଲେ ସେତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସେତେ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାଜଧାନୀର ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତିକି ପାଇବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ତେବେ ପୁଣି ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କିପରି କୁହାଯିବ? ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ଏହି ଦୁନିଆ ହେଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଶିବ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବଣିଆ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ସବୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ କାହିଁକି କହୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? କାରଣ ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ ହେବ, କିଛି ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ। ତୁମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଲଢ଼େଇ କିପରି କରିବେ? ତେବେ ତ ଏହା ହିଂସକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା କେବେ ହିଂସା ଶିଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମର କାହା ସହିତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉନାହିଁ। ବାବା କେବଳ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ମାୟାର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି।
ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଦରକାର ନା ଦୁଃଖ? ସିଏ କହିଲେ ସୁଖ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ରହିଥିବା ଲଙ୍କା ଅଟେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ସୁଖ, ନର୍କରେ ଦୁଃଖ। ଏହାକୁ ଶୋକ ବାଟିକା କୁହାଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ୱର୍ଗ। ତେବେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ସାବତ ପୁଅ କୁହାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଜାକୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ସିଏ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବ। ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମତ ମିଳିନଥାଏ। ମତ ହେଉଛି ହିଁ ଦୁଇଟି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ନେଉଛ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ରାବଣର ମତ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ରାବଣର ମତରେ ଚାଲି ଅସୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ମତଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପ୍ରଥମ ପାପ ହେଲା ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିବା। ଦେବତାମାନେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ନ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ସେଠାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅଟ ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବାକୁ ହେବ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ତେବେ କ'ଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କାହାର ଯୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଜନର ବହୁତ ଆଦର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପୁଣି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବହୁତ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ କୌଣସି ମଦ ମାଂସ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ ନା। ଦେବତାମାନେ କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ପାଠପଢ଼ା ଅଲଗା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ପାଠପଢ଼ାର ଏବେ ଶେଷ ସମୟ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ସମସ୍ତ କାରବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଅମର ଲୋକର କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବା ପରମ ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଥବା ଛାତ୍ର। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ନଥାଏ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ଏହି ସମୟର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ ଶିବ ବାବା ଆସି ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିମାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରି ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ଯାଇ ରହିବି।
तेबे सेवक हेले ना भाइसराय अर्थात इंग्रेज मानक समयर बड़ ऑफिसर माने जेतेबेले दस्तखत करिथांती निजको आज्ञाधीन सेवक बोली लेखिथांती। बाबा मध्य निराकार केते निरहंकारी अटंती। देख किपरि बसी पाठ पढ़ाउछंती। एते उच्च पाठ पढ़ा आउ केही पढ़ाई पारिबे नाही। एते ज्ञानर तथ्य आउ केही देई पारिबे नाही। मनुष्य माने तो एही ज्ञानर पॉइंट को जानी मध्य पारिबे नाही। ब्रह्मा को केही गुरु शिखाई नाहंती। जदि केही गुरु थांते तेबे सेही गुरु तो अनेकंकर गुरु होई थांते। गुरु कौन केवल जनकर थांती कि? एही बाबा ही पतित मानंकु पावन करुछंती। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आसुछि। कहउछंती ना बाबा आमे कल्प पूर्वरु मध्य मिसिथिले। तेबे बाबा ही आसी पतित मानंकु पावन करिवे। बाबा कहउछंती मु 21 जन्म पाई तुम पिला मानंकु पवित्र करुछि। तेबे एही सबु ज्ञान को धारण करी अन्य मानंकु सुनाइबा दरकार जे बाबा कौन सुनाउछंती। बाबांक ठारू आमे भविष्यत 21 जन्म पाई वर्षा नेउछे। जदि एही कथा मध्य स्मृति रे रहिबो तेबे बहुत खुशी रे रही परिबो। एहा तो परमानंद अटे। मास्टर ज्ञानर भंडार आनंदर भंडार एही सबु वरदान एबे तुमको बाबांक ठारू मिलुछि। सत्य जुगरे तो बोका पालटी जिबे अर्थात ज्ञान किछि भी रहिबो नाही। एही लक्ष्मी नारायणकर तो किछि भी ज्ञान नाही। जदि एमानक पाखरे ज्ञान थांता तेबे ताहा परंपरारु प्रचलित होई आसुथांता। तुम भली परमानंद देवता मानकु मध्य मिली परिबो नाही। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट देवता हेबा पाई खाद्य पेयर बहुत शुद्धता रखिबाकू पड़िबो। खाद्य पेयरे बहुत संयम आचरण करिबाकू पड़िबो। जोग बल द्वारा भोजन को दृष्टि देई पवित्र करी स्वीकार करिबाकू हेबो। देवता हेबा पाई खाद्य पेयर बहुत शुद्धता रखिबाकू पड़िबो। खाद्य पेयरे बहुत संयम आचरण करिबाकू पड़िबो। जोग बल द्वारा भोजन को दृष्टि देई पवित्र करी स्वीकार करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट परमपिता परमात्मांकर आमे संतान अथवा छात्र अटु। सीए आमको एबे निज घर को नहीं जिबे। एही निशारे रही परम सुख परम आनंदर अनुभव करिबाकू हेबो। परम पिता परमात्मांकर आमे संतान अथवा छात्र अटु। सीए आमको एबे निज घर को नहीं जिबे। एही निशारे रही परम सुख परम आनंदर अनुभव करिबाकू हेबो। वरदान सेवार लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति रे परिवर्तन करुथिबा निरंतर सेवाधारी भव। सेवार लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति रे परिवर्तन करुथिबा निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारीर कर्तव्य हेला निरंतर सेवारे व्यस्त रहिबा। चाहे मानसिक सेवा हेउ चाहे पाणीर बा कर्मर सेवा हेउ सेवाधारी केबे भी सेवा को निज ठारू अलगा मने करंती नाही। जेउमानंक बुद्धि रे सर्वदा सेवार लगन लागी रही थाए सेमानंकर लौकिक प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थर कर्म परिवर्तित होई ईश्वरीय प्रवृत्ति होई जाए। काहेकिना सेवाधारी निजर घर को घर भावंती नाही सेवा स्थान मने करी चली थांती। तेबे सेवाधारीर मुख्य गुण हेला त्याग। त्याग मनोभाव संपन्न व्यक्ति घर गृहस्थरे मध्य तपस्वी मूरत होई रही थांती जहा द्वारा स्वतः ही सेवा होई थाए। स्लोगान
ଯଦି ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଯଦି ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେବ ବା ମିଠା କଥା ପଦେ କହିଦେବ, ତେବେ ତାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଭରପୁର କରିଦେବ। କାରଣ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ମଧୁର ଦୃଷ୍ଟି, ମଧୁର ବାଣୀ ସେହି ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତୁମର ସେହି 2 ପଦ ମିଠା କଥା ତାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।